ہم سے بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیس بن سعد نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا اب کون ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حب الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ یہ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ اب کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا،
जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि अब की उम्मत इसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर यह है। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राइल मुझे सुदर अलम निताव तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनियसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें खबर दी इमाम मालिक ने साले बिन किसान से, उन्होंने उर्वा बिन जुबैर से, उन्होंने अल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले नमाज में 2-2 रकत फर्ज की थी, सफर में भी और इकामत की हालत में भी। फिर सफर की नमाज तो अपनी असली हालत पर बाकी रखी गई और हालत इकामत की नमाजों में ज़ियादती कर दी गई। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन इब्राहिम ने बयान किया, वो मोहम्मद से, वो अतिया से। उन्होंने फरमाया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन हाइजा और पर्दा नशीन औरतों को भी बाहर ले जाएं, ताकि वो मुसलमानों के इज्तिमा और उनकी दुआओं में शरीक हो सकें। अलबत्ता हाइजा औरतों को नमाज पढ़ने की जगह से दूर रखें। एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में बाज औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास पर्दा करने के लिए चादर नहीं होती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी साथी औरत अपनी चादर का एक हिस्सा इसे उड़ा दे। और अब्दुल्लाह बिन रजाक ने कहा हमसे इमरान कतुन ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन सरीन ने, कहा हमसे अतिया ने, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और यही हदीस बयान की। हमसे अहमद बिन यूनस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे वाकिद बिन मोहम्मद ने मोहम्मद बिन मनिकदर के हवाला से बयान किया, उन्होंने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा ने तहबंद बांध कर नमाज पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बांध रखा था और आपके कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे। एक कहने वाले ने कहा कि आप एक तहबंद में नमाज पढ़ते हैं। आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुझ जैसा कोई अहमक मुझे देखे। भला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में 2 कपड़े भी किसके पास थे? हमसे अबू मुसब बिन अब्दुल्ला मुतरिफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रहमान बिन अब्बी अल-मवाली ने बयान किया, उन्होंने मोहम्मद बिन मनिकदर से, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन उर्वा ने अपने वालिद के हवाला से बयान किया, वो उमर बिन इब्बी सलमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी और अपने कपड़े के दोनों किनारों को मुखालिफ तरफ के कंधे पर डाल लिया। हमसे मोहम्मद बिन मुसन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने उमर बिन इब्बी सलमा से नकल करके बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा, कपड़े के दोनों किनारों को अपने दोनों कांधों पर डाल रखा था। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने हश्शाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से जिनको उमर बिन इब्बी सलमा ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को दोनों कांधों पर डाले हुए थे। हमसे इस्माइल बिन इब्बी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक बिन अनस ने उमर बिन उबैदुल्लाह के गुलाम अबू नजर सालम बिन उमिया से कि हानी बिन्त इब्बी तालिब के गुलाम अबू मर्रा यजीद ने बयान किया कि उन्होंने हानी बिन्त इब्बी तालिब से ये सुना, वो फरमाती थीं कि मैं फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा कि आप गुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहिबजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर्दा किए हुए है। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि हानी बिन्त इब्बी तालिब हूँ।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी आई हो हानि। फिर जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने से फारिग हो गए तो उठे और 8 रकत नमाज पढ़ी एक ही कपड़े में लिपट कर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के बेटे अली बिन अबी तालिब का दावा है कि वो एक शख्स को जरूर कत्ल करेगा, हालांकि मैंने इसे पनाह दे रखी है। ये एक मेरे खावंद हबीरा का फुला बेटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हानी जिसे तुमने पनाह दे दी हमने भी इसे पनाह दी। हानी ने कहा कि ये नमाज चाश्त थी।